Добри Димитров Добрев, или по-известен като Дядо Добри, е образ на милосърдието, добротата и смирението. Известен е сред хората като просек, който живее изключително скромно и бедно. Преди много години дарява всичките си имоти на църкви. С милостинята, която събира от хората, реставрира православни храмове и манастири. Помага на нуждаещи се и сиропиталища. Считане от мнозина за изключително духовен пример на нашето време. Просекът, чийто начин на живот го превърна в светец. Добри Добрев е роден на 20 юли 1914 година в малкото китно село Байлово, в близост до София. Той е най-малкият от 4 деца в семейството на Димитър и Екатерина Добреви. Родителите му се венчават на 3 декември 1906 година. През 1916 година баща му Димитър е тежко ранен по време на Първата световна война, а дни по-късно умира от раните си в Плевенска болница. Едва 2 годишен, Добре и сестрите му остават полусираци. Като единствен мъж в семейството, на невръстния Добре се пада нелеката задача да се грижи за нуждите на цялото си семейство. Още от крехка възраст работи усилено на полето. През 1930 година 17-годишният тогава Добре постъпва на служба при царското семейство като личен телохранител на цар Борис III. До края на Втората световна война сержант Добре Добрев служи предано на страната си. Пред очите му умират другари, вижда разрухата, която причинява войната, но от другата страна среща надеждата и Божието избавление. Unsere erste Station führte uns in die Vereinigten Staaten, nach Portland, zu einer Buchautorin und in meinen Augen zu einer humanitären Aktivistin. Jen Baisley hatte über mehrere Jahre eine sehr enge Freundschaft zu Dobry Dobrev aufgebaut und hat einen historischen Roman über Bulgarien, den König und Dobry Dobrev geschrieben, der mit dem begehrten Christie Award ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig ist diese beeindruckende Frau ein Teil der Organisation All God's Children, die über 3000 Waisenkinder zu einem neuen Zuhause verholfen hat. Well, it's really kind of an amazing story. I traveled just for a normal trip to Bulgaria in May of 1996, and our doctor met me at the airport and he says, "Oh my dear, you've come at the most perfect time. Our king's coming back after being exiled for 50 years." It was amazing to see the king come back to Bulgaria. I saw Dobry way far off, one other moment in the crowd, and when King Simeon came down the street, throngs of people, bells ringing. It was really an amazing moment. All of a sudden, just in the crowd, I saw this man. And he immediately caught my attention. He was dressed like a shepherd, but it wasn't what he had on as much as it was the expression on his face. He was in the middle of that crowd with people teeming around him, and yet he was this solitary figure who was part of it but apart from it. I really would like to take a picture of that man if he would allow me to. I didn't even feel that I had an invitation to take a picture because I just felt something when I looked at his face, like he really was someone set apart. Then he motioned me to come over. He allowed me to take a picture, more than one.
He took my hand and he just kind of bowed his head a little bit. And I said, thank you. And then the crowd just kind of swarmed around us again and he was like gone. Него го възприемам като човек, който е разбрал за суетата на света, човек, който живее своята вяра простичко, съвсем елементарно, но съм готов на такъв човек да се поклоня, да целуна ръка, защото той е един пример за смирение на мнозина, дори на нас самите архиереи. За него би го определил като човек, който живее в този свят, но не от този свят. Да бъдеш истински последовател си иска много търпение и постоянство. Според мен да бъдеш във всяко едно призвание трябва да го покажеш с постоянството. Ich glaube, es gibt ganz selten Menschen, die so sind wie Diado Dobry. Diese Art von Menschen folgen einer Mission und folgen ihr uneingeschränkt und unwiderruflich. Er lebte in einem kleinen Zimmer, schlief auf dem Fußboden, spendete ausnahmslos alles Geld, was er besaß, und half Menschen. Er führt eigentlich ein Leben eines Heiligen in völliger Demut. Трябва да разбирате православието, за да ви е ясно какво прави Дядо Добри. Просто нашата вяра е такава. Тя е различна от протестанти и от католиците. Бай Добри изпълнява правилата на православието. Не трупайте богатства на земята, дето край ги подкопава и молец ги яде. Апостол каза, една жена е пуснала само 2 стотинки в каста. Вика, тя даде повече от най-богатия, че 2 стотинки за нея са много. Няма претенцията, че прави нещо. Доколкото аз съм го виждал, не търси парадност, не търси да обяснява какво прави. Той го прави, защото нещо го е предизвикало или в някакъв момент от живота си е получил някакъв зов и го следва. This was really an amazing day. I said it for 2 reasons, really. I got to see a king return, but I also saw another man, a shepherd. I said, next time I come back, I want to find this man. And so that's how I met Dobry without really meeting him. Добър ден на всички. За първи път съм пред камера. Искам да ви се представя. Богдана Добрева Димитрова съм. Родена съм в Байлово, Софийско. Ние сме 4 деца. 2 брати и 2 сестри. Аз съм една от най-малките. Сестра ми и големия ми брат всъщност са имали така по-голямо притеснение по времето на отсъствието на моя баща. Тогава е било ТКЗС-то и те са работили и са помагали на майка ми. А пък баба ми е оставала в къщи, за да гледа по къщнината. Бог ми каза, Божията майка ми каза. Тръгнуваме един манастир и родиеме на този манастир, ама видох, че нема слайбия там. И после една жена, така като изложени дрехи, като моите, и моята жена при ней. Викам, каква е тази жена? Какво е името? Тя вика, името е Мария. И тогава цънувах манастире и ми се показва тя така, да давам пари. Не е задължително дори да беседваш с Дядо Добри. Достатъчно е само да го видиш, достатъчно е да срещнеш неговия поглед, който е изпълнен с много чистота и вяра в Бога. Достатъчно е да видиш неговата протегната десница, която събира, тя не проси, а тя събира дарения за всички църкви по цяла България. Така че за мен човекът, който е променил по време на войната своето сърце, е един достоен пример. Аз съм най-малкият внук от всичките и по някакво стечение на обстоятелствата, щастливо, съм оцелил моментите, които дядо ми си е бил в къщи.
внуците, които сме 9, всичките сме възпитани да бъдем честни и почтени хора. Това до някаква част е допринесло и дядо ми. Естествено, и баба ми не мога да защото тя основния мотор на всичко беше. Той е избрал светският начин, който да бъде един отдал живота си на Бога изцяло, да има изцяло време да бъде полезен, защото неговото семейство, макар оставяйки своето първоначално семейство, неговото семейство е и цялата църква и всички човеци, които той приобщава със своят ярък пример. Така че семейството е в чисто религиозен аспект е много повече извън разбирането на гражданският. На 7 години бях, когато майка ми ме заведе в манастира на Драгалевци. Баща ми беше там послушник, отглеждаше животни и постоя много малко при нас. И си тръгна. Не гледайте семейство сега. Ти, Бог ни оставя некога и без семейство. Какво си ти взе, може да остави без тебе. Знам си, защото ти дълбоко мислиш за Бога и ти е повече за Бога. А семейството ни лаже. Измамата ни лаже, тури към семейството и забравиш Бог, като не едно дете да вече играчи, то забравиш. Да не бойте се от човека, Бог, това е за вечно всичко. Всичко е да мислите за Бога. Той каза, че най-важното е да дадеш любовта към Бога. Това е най-важно. Така ме е възпитавал, когато е бил при нас. Катерина. Да, твоята майка. Моята. Да, да. Катарина. Катерина. Да, да. Рейбър. Тебе... Майка ти се казваше Катерина, нали? Ага. Катерина. Аз съм останал на 2 години без баща с война, пътава баща ми е убит тогава. И майка ми с 4 деца ни е гледава. В ралото, в село дървено рало, работя на земята. Той всъщност не беше в Байлово, когато майка му почина. Ние не знаехме точно в кой е манастир, за да му се обадиме. И тая е причината да погребем баба ми без него. Когато почна да се разбира, че той събира пари за църкви, почнаха да се намират хора, които смятат, че в тая къщичка той събира и държи някакви несметни богатства. Няколко пъти разбиваха къщичката, стената разбиха, влязаха оттам. Естествено нищо. Остана само с уплах, защото дядо ми го преживяваше много сериозно. Метейки в къщичката му, аз намирам 20 стотинки или 10 стотинки или 1 лев и ги слагам в една кутия от риба. А той ми е казал винаги, още когато почна да събира парите: Богдана, тези пари са страшни. Никога да не си посегнал. Пред храма го казвам, Божия дом, никога да не си посегнал. Ако имаш, дай, но няма да вземеш, защото, вика, те носят много нещастия.
I went back to Bulgaria a second time. And when I went, I said to Doc, what I really need to do is I need to find Dobry. But I didn't know his name was Dobry. I said, I need to find that man. I said, we don't have a name, but he says, you have the picture. I said, I do. So we got in the car one day and he drove to a village south and just picked it out of the blue and got out of the car. I was sitting in the car. He took the picture, went to the first door, knocked on the door. The man shook his head and I'm thinking, this is never gonna, we'll never find him. And at the second door, the man starts pointing and he's talking and Doc's smiling and he says goodbye and then he comes into the car and he says his name is Dobry and he lives in Bailovo and we're not that far. Я се помолих до нея, молих се, предаде ми се от Америка. Село Байлово е место, където винаги се е развивало най-много духовността. С това е известно, така и в днешно време. И ние в момента се намираме в духовния център на селото, храм на свети Кирил и Методий. На Байловската църква дядо Добри е помогнал. Вие виждате, че този храм е храм, що годе в добро състояние. Той е помогнал за ремонта му както отвътре, така на покрива в храма. Дядо Добри си е байловчанин, той си е родом от тук, от това място. Бил е един от видните байловчани, много работлив човек, имал е голямо стадо и в един момент от живота си решава да посвети останалата част на своя живот изцяло на Бога и на това да възстановява православни храмове, което не е случайно, защото в днешно време ние виждаме, че живеем в един материализъм, където хората забързани в своя живот и ежедневие изобщо не мислиме за духовността и за това какво става с нас. Той четеше страшно много, до 3 часа през нощта четеше. На село бяха просто кабел и фасунка. И той увиваше един вестник, вързваше го отгоре и си правеше насочена светлина, да му е точно над Евангелието, като чете. Намираме се в съседното на Байлово село Белоковци, където имало един стар манастир, в който се намираме всъщност и сега ние, посветен на свети пророк Илия. Манастир, който беше в една голяма разруха, нямаше обитатели в последните години, а в древност е бил много посещаван и всъщност дори предхожда селото и голямо желание беше на всички ни и лично на дядо Добри, защото е роден на свети пророк Илия и така особено това, че той е светец, да възстановим отново този манастир в това благолепно състояние, в което е бил. stand ziemlich oft vor meiner Gemeindekirche, die ist ja auch hier in der Zentrum. Und ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das ist eine von der vielen Bettler, der eine gute Tarnung gefunden hat. War ziemlich also interessant, ein alter Mann mit dieser alten Kleidung, so als er aus der 18. Jahrhundert entsprungen ist.
Пият, имаш ли билет? Имаше, ма беха изгнили. Тя е някакъв знам. Да. Оня те в края там. Да. Обликът човек. Тук пред нас. Ага. Той сега го подменихме, той е нов. Спряхме цялата вода отгоре. Сега вече не влиза. Отгоре направихме дренаж. Добре, работи по-краво. Петната дета си до 10 ти игрия. Той само гледал, не е влизал. И върти не пет. Дай Боже. Дай Боже. Ами аз познавам дядо Добри от преди 20 години, като един прекрасен духовен водач. Той дори седейки на стълбището на храм Свети Александър Невски, събира всяка стотинка и тя отива по предназначение, било за даден храм, било за дечицата, които са в дома на отец Иван в Нови хан, било и дори за обикновени училища. Посещавал е нашето село и се е занимавал с благотворителна дейност, като е финансирал църквата Свети Георги на нейната 150 годишнина. В Елесите поправяха, после в Горни Камарци и село Април, на Свети Симеон Съплик. И него сега обстановиме. Кръстова гора. Там съм дал хиляди, ама колко съм, не съм ги видял. Хората не могат да повярват, че един старец, който седи в кавички проси пред църква, може да направи такова дарение. Трябваше да дойде момента, в който той да излезе в медиите, че е направил дарение на Александър Невски, на толкова много места, за да могат хората да им се отворят очите, че дядо ми е нещо различно от просек. На 28 септември 2011 година, когато отидохме за храмов празник на малкото манастирче в скита Покров Богородичен, там за първи път го видях дядо и се получи някаква много силна връзка. След това имах големи изкушения, нападения, защото като желаеща да живеем монашески живот за Бога монахиня, дявола много нападаше с съмнение, с колебание, с притеснение, дали въобще съм за тук, дали има воля Божия да съм монахиня, дали въобще трябва да съм в манастира. Не знаех дали ще мога да се справя. И се молих на Бога, Бог да ми изпрати човек, дали има воля Божия от него да остана тук или да си ода в света. И след 3 дена дядо на 2 януари 2012 година към 10 часа беше сутринта и дядо идва и ми извика, пък аз бех вътре. И отивам при него, той ме фаща за ръката и ми казва: Бог ме прати да ти кажа, че той лично за Света Богородица за ръце са те довели тук. И ти си тяхно дете. И те имат грижа за тебе. И ми казаха да ти кажа, от тук да не мърдаш, че друго място на земята няма за тебе. Като чуете от някой Божието, влезат да подиграват. И така полека дявола е като една болест. Земното училище не е като вечното. And I remember in particular one woman who had a child, maybe 8 or 9, who was very sick. And you could tell just by how the child was acting. And Dobry had an encounter with her that I will never forget. He saw this woman and she came immediately to him and he put his arm around her. And the little boy was by her side and she was saying something to Dobry about the child. Dobry was looking down on him and then his hand was on his head and then he said a few more words to the woman and then all of a sudden he had his hand on her shoulder and he cupped his hand around the neck of the child, kind of like that, and started to pray.
думите му бяха: не се тревожи, аз съм се срещал 2 пътя с Господ. Пак ще се срещна и вест за вас ще нося. Аз почнах да плача, към, нали, много ни е лошо заболяването, няма как да стане. И той вика: ще стане, вярвай, ще стане. Спокойно го кажи, какво ти да. Че се оправя, че... Че трябва да вярваш? Да. И че Бог... Може да ми помогне. Да. You know, in biblical times, whether it was the disciples or Christ himself, and they were walking among the people and they came to him with needs, and that's how the people were coming to him. And it was like happening right in front of my eyes. And I just thought, God, who am I that you would even allow me to be here or see this or even capture it in a photograph? Because it was so tender and so full of God's love. На мене приказки не са ми разказвани. На мене дядо ми разказваше притчи. Това е, с което съм израсъл. При него приказки, така наречените светски, нямаше. Малцина от нас имат истинското щастие да получат тези безценни дарове. Повече да почувстват, повече да видят, повече да се докоснат. Този тип хора са редки, уникални и различни. Те не могат да бъдат напълно разбрани от нас, нормалните хора. Сигурен съм, че тези хора са изпратени тук, за да отворят очите на душите ни за онова, което става извън пределите на нашето съзнание. Всъщност, всичко е много просто. Всичко, което се случва около нас, си има своята причина. Ние сме свързани с всички и всичко. Всичко около нас е енергия, добра и лоша. От нас зависи по кой път ще поемем. Бог е един. Бог е творец на всичко видимо и невидимо. Конфронтацията между религиите са изцяло човешко творение, защото Бог е любов. Няма религия официална, която да проповядва да мразиш, да хулиш, да убиваш. Защото нравствената система, от която произхождат световните религии, тя е една и съща. Това е Моисеевото законодателство. Това са 10 Божи заповеди, което е божественият нравствен закон, който е заложен в сърцата и душите на всички човеци. Дядо Добри е познат на цяла България, вече и далеч извън пределите на България. Той посреща хората на входа на най-големия храм в София и в цяла България, Свети Александър Невски. Това, което особено впечатлява, това е, че когато дадеш пари, той ти целува ръка. Чувстваш се ужасно, чувстваш се като човек, който не е достоен за това, което прави, но той го прави толкова финно и толкова нежно и връзка светлина с личността си. Той не е срамежлив, той не желае изявата. Изявата означава Бог да не му приеме това, което е правил досега. Значи, когато вие отидете в църква, не бива да съобщавате, че сте донесли иконата или че вие я поднасяте пред Бога. Значи той
той е този, който трябва да види нашия подарък, нали така? И той от тук не желая изявата. Не, че се крие. Той просто не иска делото му да остане пред Бога. Дявола ни е гравик. Ние сме го приели. Да си влиза до Бога и ядеш по веднъж нещо. И може да и не да ядеш много, ако може да казва. И като ядеш само леп, нема приядеш, ама и нещо да ядем, значи че гледаш да ти не е пълн корем. Ти е леко, изпитал съм го, ама паднах и не мога да дигна тега. Неотдавна по една наша програма млади хора, графити артисти, изрисуваха калкана на един жилищен блок в квартал Хаджи Димитър и по този начин всъщност ни гледат добрите очи на дядо Добри отдалече, когато минаваме оттам. Още първите дни имаше повече от 2 милиона лайка на самия имидж. По-нататък не знам, не съм ги броил, бяха наистина много. Това показва, че хората имат глад към точно този тип неща. Имат нужда от нещо по-духовно в живота си. Това материализъм по никакъв начин не помага. Как се казваш ти? Питър Тимов Ангел. Познаваш ли дядо Добри от църквата? Да. Какво ще кажеш за него? Много е добър. Нали? Жив и здрав да е. Винаги идва при мен тук. Хваляваме ги отца. С течение на времето срещнах личността на дядо Добри и когато видях дядо Добри, аз веднага го усетих със сърцето, че това е истинския герой. Не само на България, ами въобще той дава пример на целия свят какво трябва да се прави и как да се прави. Как човек да си устрои живота, за да стане съвършен. What I came to realize over the years is anything I ever gave him, he kept. He always gave it away. And I thought, that is amazing. And he would in turn always give me something. One time it was 2 loaves of bread. Another time it was a bowl that he had hand carved with a spoon. He put a cross over my head and a necklace. I have his old blue bag he used to carry vegetables in. And you would see him going around the city with that. And those are like precious, precious gifts to me. Much more precious than anything I would have ever given him. Дядо Добри е изключително скромен човек, що се касае до себе си и до живота си. Той, дарявайки, събирайки милостиня за църквите, живее изцяло на това, което хората му подават. Кой каквото му донесе, това яде, с това се храни. Самия в къщичката му, в стайчката му няма нищо друго, освен една черга, която е послала на земята, върху която спи. Едно кътче с икони, което когато си е тук непрестанно се моли. И една печка, която зимата слага дърва. Няма нищо излишно, абсолютно скромно. В крайна сметка по този начин наистина това, което прави, пък дава и пример със себе си, със собствения си живот. Един път бех ходила от чичо ми, той му е горе къщата накрая и слизаме заедно и той си сложил на рамо притки. Пак завеква бабичка ги носеше тия притки
И ми каза, че на 94 ли беше, на 5 години. То си му е вродено според мене. Той се на болни помагаше на стари. На много, то не един и двама. Wir sollten uns mal vorstellen, im Alter von 95 Jahren in die Berge gehen, Holz zu hacken und für bedürftige Menschen herunterzutragen. Mit 95 Jahren? Das ist schon enorm. Menschlich gesehen sagt das eine Menge aus. Mehr als alle Spenden, die er je gemacht hat. Едноличен управител на България представя Втора световна война до смъртта си в края на август 1943 година е цар Борис III. Той обаче е роден и отрасъл в България и всички изследователи пишат, че той е по-скоро българин, отколкото немец. На 3 март 1941 година той приема да влезе в Уста, защото преценява, че повече не може да отказва. На брега на Дунав стои 680 000 немска армия, която казва, ако не се съгласиш, нахлуваме в България. Я съм служил с него. Не му съм служил. Ти си бил войник за него, така ли? Да, в дворецът съм се бомбардил, ясно. Той гледа на филмата и ни гледа педикън. Кажи му нещо на царя. Да го води баща му по неговия път с милостта към народа. Да ви прекръсти Бог, да ви благослови. Well, my father died when I was very, very young, as I mentioned, at the age of 6. I was proclaimed King of Bulgaria in 1943. Then I was 50 years in exile, and then I came back and became Prime Minister of our country for 4 years. And there's a lot in between because I'm pretty old at this stage. I think I first met him in 1996. I think the people pointed him out to me, and then I've been seeing him because when I go to church, in particular in Alexander Nevsky, he's usually there, and of course there's articles about him and things because, as I say, he's really become very famous. I'll send him, when you see him, send him my very, very, very best greetings and congratulations for the publicity he's getting. I mean, that's a nice reward that this age to be recognized, I think, is quite wonderful. Участва в бомбардировките в София на банката, е бил с някакъв негов там колега, войници са били. Я всичко помня, я съм чоридия на банката, на покрива горе. Ти беше там? Там бех. И падат 2 или 3 бомби, от която едната бомба цепи банката на 2, пада неговия приятел и той го вижда как той е мъртъв долу. Втората бомба го отнася и него и той пада, обаче той остава жив. От звездовската ранила, а мен ма Бог извади. И от този момент
Мама каза, че той вика, като че ли изведнъж повярва в силата Господна. Според мен Бог се е докоснал, несъмнено, до неговото сърце, виждайки разрухата, страданията, виждайки, че изведнъж всичко може да бъде разрушено за миг по време на бомбардировките в София. Може би, виждайки разрухата, бомбардировките, страданието, смъртта, той е осъзнал, осмислял преходността на всичко суетно в този свят и оценявайки, усещайки Божията крепка десница, която го е избавила да остане жив, го е накарала да се отдаде, да служи на Бога през целия си живот. И на него му беше доста трудно и тежко, защото това не е никак лека задача, особено да го правиш във времена, в които хората гледат със съвсем друго око на това, с присмех, с подигравка. О, ти са от мен. Нека да видят на Борис Пек и бодигарда докъде сте. Ще сби на бодигард с Кинг Борис Пек. Не, това е като сега. Самата система, полиция, многократно го е... Дори ми е гадно да го кажа, но го е прибирала, бръснал глава, брада. Това е абсурдно, но е факт. Но и това не го е спряло. Какво мислиш, какво ще ни пита Господ, като умрем, като сме пред Него? Видя какво е да пребил там мечет. Тук към съседни щебеца имаме ангел. И ангел ти казва, защо направи това, защо не се направи. Това също, ако си продължава, ще бъде осъдени при Бога. Ще идеш в ада. Под земята има такива наказани декте път. Душата няма, тя не умира. Там отива наказание, кой какво е правил. И той е там вечно. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Смирна Господа да се помогни. Mein größter Wunsch war, dass mich Diado tauft. Wir fragten ihn, ob er das machen würde, und er hat ja gesagt. Die Nacht vor der Taufe war eine lange Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich war sehr aufgeregt. Am nächsten Morgen sind wir dann alle zu der Kirche gefahren, nach Beilowo, wo auch Diado wohnt. Und dort hat Diado bereits schon gewartet in der Kirche. Alles war schon vorbereitet. Das fand ich schon sehr speziell, weil für mich ist er wie so ein Engel. Und dann kam die Sonne und die ganze Kirche war hell erleuchtet, nur von der Sonne. Großvater Dobre hatte mir 2 Herzenswünsche anvertraut. Der eine war, einmal Jerusalem zu besuchen, und der zweite, König Simeon wieder zu treffen. 83 Jahre zuvor war Dobre in der Leibgarde des Königs und hatte dadurch eine tiefe Verbindung zur Königsfamilie. Unser Wunsch, mit ihm Jerusalem zu besuchen, war undenkbar, da er die Strapazen der langen Reise höchstwahrscheinlich nicht überstanden hätte. Daraufhin kontaktierten wir König Simeon und Königin Margarita und luden sie zu seinem 101. Geburtstag nach Beilowo ein. Der König und die Königin nahmen die Einladung sofort an. Das war einer der schönsten Momente, die wir mit ihm teilen durften.
Сигурно помните и баща ми, и дядо ми. Сигурно. Ами да. И аз съм памливо баща. Ами да. Каза, че е пазил баща. 100 години, да. Сигурно, да. Само да разберат тук всичко там душите и да видят, че там правили студии, много хора, че вече баща сме грешили и така, че се знаят хора всичка там да си признаят, че сме грешили да ни прости. Това иска като един баща говори. Като каже, когато си грешиш, четър ти си грешил тази живот и ни грешил. Тогава по-туите прощават. Така и Бог се казва. Нема ли вера? Те ми казват хората така, баща ти събира пари, той проси, така ми казваха. От което аз много се притеснявах и го питам, татко, защо ти просиш? Защо, от какво имаш нужда? А той ми вика, аз не прося, Богдана, аз работя. Сънувах в Елешница, манастира е паднал. И яви ми се майка Богородица и ми рече така, дидеш в Елешница, моя дом пада, ако ти е възможно да почнеш да събираш и да ми го възстановиш. Сега като нещо живото, доброто Бог ти да живееш. И после като живееш години, толкова дойде ти признаят да живееш. Дойде признават, че това е на дявола и пегли към него. Така и на този свет допусен. Да си признава ти с машините и сега остана на неговите ръце. И ти като не слушаш баща, ще те вземе дявола, ще останеш главен и ти идеш това при бащата му се молиш. Така и тия добро се молят па на Бога. Да. Разбрали? Да. Candles are so much of what the tradition is, and it's part of worship. I mean, he'd go for that candle, and no matter who was with me, he'd light the first candle, and then he'd hold that candle out, and he'd light everybody else's, till everybody had the light. We could take that example in so many ways, whether we lived in Bulgaria or somewhere else or the United States. That is something that we all should ponder and look at our own lives. He's found true life, and he's found happiness beyond anything that we could ever imagine. Забележете как държи свеща. Ръката му колко е нещо много истинско. Той не е луд, той е с подредена мисъл, той не прави нещо, което не е редно. Той е човек отдаден на Бога по пътя на светиите. Той живее по този начин. За него да има един картоф и половинка хляб, той има всичко. Той си живее в друг свят. Това е неговия свят, а ние не можем да се докоснем до него. Той е прав, върви по своя път. Той е изпратен от Бога. Така мисля. So I think he is absolutely God's messenger in this world. He's now 100 years old, and God has blessed him with a long, long life. And that's a promise in God's word, that men that live for him, he promised them a full life that is full right till the end. And I look at him and I think, my goodness, we are seeing this
servant of God. Who knows? Possibly we've been entertaining, Bulgaria's been entertaining an angel unaware. He could be a saint. All I know is his heart longs after God, and it is truly his. And God, it says God searches the whole world to find one man whose heart is truly his. And for Dobry, that's what I would say. His heart is truly God's. And whatever God tells him to do, he does. And he does it humbly. He doesn't ask for anything, and he takes less, because that's the road that God's called him to walk. Тия са седем смъртни грехове. Не лъжи, не крадни, не прелюбодействай. Той унищожава и семейството, и всичкото. Най-хубавият ми спомен е бил тогава, когато той беше при нас. Най-хубавият ми спомен. И като тръгвахме в храма, аз съм била на 6-7 години сигурно, той винаги ме гушкаше и вече съм била голяма. Краката ми опираха долу и мама се казваше, стига си я носил така, тя е голяма. Докато той не ме прегръщаше така, аз не заспивах. Така или иначе за мен дядо ми не е мъртв. Той си живее и ще живее толкова, колкото ние искаме да живее. Когато го забравиме, тогава всичко ще свърши. Всеки ден една вселена умира някъде там, но се ражда друга. Край не настъпва, а само промяна. Нещо свършва, но друго започва. Всеки един от нас идва тук със своята мисия и нищо, което се случва по пътя му, не е случайно. We are already in Bailovo to see by Dobry Dobrev, who was a soldier with King Boris III. Here we found him in the mountain as a shepherd. Walking alone now with tears in my eyes. I saw in a mirror and found all the lies on the street to my dreams. I was so helpless and blind. I'm walking too long now to find a stolen light. I go in the darkness to reach the other side. All my